ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము, పాడి స్తుతిల్తును నీ. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gadi Nareddy and all other souls to rest in peace offered by Gadi Lucirani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For eternal peace and heavenly life to the departed soul of Priyanka, mass offered by family. Thanksgiving mass for all the blessings and for good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar, Amal, mass offered by Parvati. For eternal peace to the departed souls of Pakinathan, mass offered by Edvisa. For good health and successful running of old age home and financial help, mass offered by Thomas and Geeta. For good health of Pinninti, Babu Rao, Ratnam, and for unity among Sagar and his wife, and for good job with good height to Sailaja, and for good studies of children of Padmini, and for good health, peace, unity and deliverance from temptations to family. For good results of 10th class ICSE exams, and for good health of Sister Josnam, Preeti, Lily and Mary, and for good admissions in school and to overcome the evil. For healing and deliverance of Mrs. Preenam, Joyson and her family from all evil bondages. For resolution and winning in court case filed by Buji on the family of Sister Lily Sharmila, mass offered by Sister Lily Sharmila. For healing of Reddy Shakam, Bala Jayanti, Annie Pravalikam, Agnes Mary, Annapurnam, Carmel Lily, Sharmilam, Madatada Tejaswini. For healthy children to Madatada Anthony, Vinay Kumam, Annie Pravalikam. For the Holy Spirit guidance to state and central leaders to have good administration, mass offered through the Passion of the Christ by Jocelyn. Thanksgiving mass and for God's grace upon Nihan to write 10th class exams well, mass offered by Jyoti Patibandla. For good health for Pavani and Ravi. Good studies of Rakesh, mass offered by family. For God's blessings upon Kopuri, Rani, Sravanti, and good result
in inter-exams mass offered by family. Thais government for mass and for special intentions and good health mass offered to infant Jesus by Yeruva Fatima Mary, Rutvik, Roshan Reddy and Joseph Reddy. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకములో ప్రవేశించుచు ప్రభు ఇట్లనెను, ఇదిగో ఓ దేవా, నీ చిత్తమును నెరవేర్చుటకు నేను ఇటకు వచ్చి ఉన్నాను. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునం ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నీ వాక్కు కన్య మరియమ్మ గర్భమందు మానవ శరీరము ధరింపవలనని చిత్తగించితివి. మా రక్షకుడు దేవుడనియు మానవుడనియు దృఢముగా విశ్వసించుమేమో అతని దైవ స్వభావమందును పాలివరగుమట్లను కృపజూపమని ప్రార్థించుచున్నాము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువే మీకొక గుర్తు చూపించును. యువతి గర్భవతి అయి ఉన్నది, ఆమె కుమారుని కనెను. మొదటి పట్టణము యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 10వ వచనము నుండి 14వ వచనం వరకు, 8వ అధ్యాయము 10వ వచనము. ప్రభు మరలా ఆహాసునకు ఈ క్రింది సందేశము వినిపించెను. నీవు నీ దేవుడైన ప్రభువు నుండి నీకు ఇష్టము వచ్చిన సంకేతమును కోరుకొనుము. ఆ గుర్తును పాతాళము క్రింద నుండి అయినను లేక ఆకాశము పైనుండి అయినను చూపించమని ప్రభువును అడుగుకోవచ్చును. కానీ ఆహాసు, నేను ఏ గుర్తును అడుగను, నేను ప్రభువుని పరీక్షకు గురిచేయను అని అనెను. అంతట యెషయా ఇట్లనెను, దావీదు వంశరాజులారా వినుడు. మీరు ప్రజలను విసిగించుట చాలదని కాబోలు నా దేవుణ్ణి కూడా విసిగించుచున్నారు. సరే వినుడు, ప్రభువే మీకొక గుర్తును చూపించును. యువతి గర్భవతి అయి ఉన్నది, ఆమె కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టెను. మీరెట్టి ఆలోచనలు చేసినను అవి వ్యర్థమగును, మీరెంత మాట్లాడినను ప్రయోజనముండదు. ప్రభువు మాకు బాసటగానున్నాడు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
ప్రభు మీతో ఉండనుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 1వ అధ్యాయము వచనములు 26వ వచనము నుండి 38వ వచనం వరకు. తదుపరి 6వ మాసమున దేవుడు గాబ్రియేలు దూతను గలిలియ సీమయందలి నజరేతు నగరమునకు పంపెను. ఆ దేవదూత దావీదు వంశస్థుడగు యేసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన కన్యక యొద్దకు పంపబడెను. ఆమె పేరు మరియమ్మ. దేవదూత లోపలికి వచ్చి ఆమెతో, అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా, నీకు శుభము, ఏలిన వారు నీతో ఉన్నారు అనెను. మరియమ్మ ఆ పలుకులకు కలత చెంది ఆ శుభవచనము ఏమిటో అని ఆలోచించుచుండగా దేవదూత, మరియమ్మ భయపడకుము, నీవు దేవుని అనుగ్రహమును పొందియున్నావు. ఇదిగో నీ గర్భము ధరించి కుమారుని కనెదవు. ఆ శిశువునకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ఆయన మహనీయుడై మహోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడను. ప్రభువగు దేవుడు తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకు ఇచ్చును. ఆయన సర్వదా యాకోబు వంశీయులను పరిపాలించును. ఆయన రాజ్యమునకు అంతమే ఉండదు అనెను. అంతటా మరియమ్మ, నేను పురుషుని ఎరుగిన గదా, ఇది ఎట్లు జరుగును అని దూతను ప్రశ్నించెను. అందుకు ఆ దూత ఇట్లనెను, పవిత్రాత్మ నీపై వేంచేయును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. అందుచేత ఆ పవిత్ర శిశువు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడును. నీ చుట్టమగు ఎలిజబెత్తమును చూడము, ఆమెకు వయసు మళ్ళినది కదా. గొడ్రాలైన ఆమె గర్భము ధరించి ఇది 6వ మాసము. ఏలైనా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియునూ లేదు. అంతటా మరియమ్మ, ఇదిగో నేను ప్రభువు దాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను. అంతటా ఆ దూత వెళ్ళిపోయెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు కథోలికల మనందరము కూడా మంగళవార్త మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్నాము. గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు మరియమ్మ దగ్గరకు వచ్చి ఒక శుభ సందేశాన్ని ఆమెకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని యొక్క పిలుపు అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మరియ తల్లి ఒక సామాన్యురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ, మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఒక స్త్రీ. కానీ దేవుని పిలుపు చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నదో. ఆమెను ఒక గొప్ప స్థానానికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నది దేవుని యొక్క పిలుపు. మరి ఒక్కసారి ఈ పిలుపును మన జీవితంలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఎవరిని పిలుస్తారు, ఎందుకు పిలుస్తారు అన్నది మనకు అర్థం కానటి స్థితిలో ఉంటూ ఉంది. కానీ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తన యొక్క సేవకు, అంటే కుటుంబ జీవితమైనా కానీ లేకపోతే పరిచర్య జీవితమైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తన యొక్క పిలుపునకు పిలుచుకున్నటువంటి దేవుడు. మరి ఆ యొక్క పిలుపు ఏ విధంగా ఉంటుందో అది దేవునికి మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రియదేని బిడ్లారా, ఇక్కడ చూడండి, మరియ తల్లి దగ్గరకు ఒక పరలోకములో ఉన్నటువంటి మహనీయురాలైనటువంటి యొక్క గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు మరియ తల్లి దగ్గరకు వచ్చి యొక్క శుభ సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు దేవుని యొక్క దూత మరియ తల్లికి యొక్క శుభవచనములు తెలియజేశాడు, అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా, నీకు శుభము, నీవు పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన గర్భము ధరిస్తావు, ఒక శిశువుని కంటావు అని చెప్పి దేవుని యొక్క దూత ఆమె దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ప్రియదైన బిడ్లారా, మరియ తల్లి దగ్గరకు ఒక దూత వచ్చింది అంటే ఆమె ఎలాంటి జీవితం ఆమె జీవించుకున్నది. ఆమె ఒక మంచి జీవితం జీవించుకొని పవిత్రమైన జీవితం జీవించుకుంది. ఆమె అలాంటి పవిత్రమైన జీవితం జీవించుకుంది కాబట్టి పరలోకములో ఉన్నటువంటి గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు మరియ తల్లి దగ్గరకు వచ్చి ఈ యొక్క వందన వచనములు పలుకుతూ ఉన్నారు. మనం ఆ పరిస్థితిలో చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఆ కాలంలో. కానీ ఎవరి దగ్గరికి కూడా వెళ్లకుండా కేవలము మరియ తల్లి దగ్గరికే వచ్చి ఆ యొక్క వందన వచనములు పలికింది. అంటే మరియ తల్లి చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యం. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ చూడండి, చివరికి ఆ యొక్క వచనాలు తెలియజేసినప్పుడు ఆమె కొన్ని సందిగ్ధంలో ఉంది. ఏంటి వచనాలు ఏంది?
లేకపోతే నేను గర్భం ధరించడం ఏంటి అని కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. కానీ వాటన్నిటిని కూడా విశ్వాసము ద్వారా ఆమె ఎదుర్కొని ఆమె విశ్వసించింది. దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటే ఎలాంటి ఆపదలు కానీ ఏది కూడా నాకు జరగదు అని ఆమె అనుకొని దేవునికి ఆమె అవును అనే మాట ప్రకారము ద్వారా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఆమె నెరవేరుస్తూ ఉంది. మరి మన జీవితంలో కూడా అంతే ప్రియమైన బిడ్డలారా, కొన్ని సమస్యలు, బాధలు, కష్టాలు అవి వచ్చినప్పుడు మనం బాధపడకుండా దేవుడు నాకు విశ్వాసం ఉంది, దేవుని యందు నేను విశ్వాసం ఉంచి వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తి నాకు కావాలి అని ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు వాటన్నిటిని కూడా తీరుస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఒక గొప్ప బిడ్డగా, మంచి బిడ్డగా, దేవుని బిడ్డగా నువ్వు జీవించగలుగుతూ ఉంటావు. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనము కూడా ఒక సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి, మరియ తల్లి ఏ విధంగానైతే తనను తాను ఆమె సమర్పించుకొని ఒక సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి ఉందో, మనము కూడా క్రైస్తవులని మనందరము కూడా ఒక సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి మంచి బిడ్డగా దేవునికి సమర్పించుకున్నాము అంటే అది సంపూర్ణమైనటువంటి సమర్పణగా ఉండాలి. అంతేకాని మనం సగం అటు సగం ఇటు ఉండకుండా మనము పూర్తిగా దేవునిలోనే లీనమైపోతూ దేవుని యందు భయభక్తులు చూపుతూ మంచి బిడ్డలుగా ఉండే భాగ్యము మనకు దయచేయాలని ఈ రోజున ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్ల ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శిశవ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవు సర్వేశ్వర, నీ ఏకైక కుమారుని మౌషోతార పరమరహస్యమును తన ప్రారంభ దశగా గ్రహించి శ్రీసభ వేడుకలు చేసుకొనుచున్నది. ఆ ఆనందముతో శ్రీసభ తోడ్కొని వచ్చిన ఈ కానుకలను దయతో అంగీకరింపము. ఈ దివ్య సంస్కారమునందు మేము నీ ప్రేమను తనివి తీరా చవి చూడ కృపజూపము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. పవిత్రాత్మ శక్తి ప్రభావమున క్రీస్తు మానవుల మధ్య మానవుల కొరకు జన్మింపుచున్నాడని దేవదూత ప్రకటించిన శుభవార్తను కన్య అయిన మరియమాత భక్తి విశ్వాసములతో స్వీకరించెను. ప్రేమతో ఆమె క్రీస్తును తన నిష్కళంక గర్భమందు మోసెను. దేవుడు ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానములు నెరవేరునట్లను ప్రపంచ ప్రజల నిరీక్షణము ఫలించినట్లను ఆమె అటుల చేసెను. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతల పరివారము నీ వైభవమును ఆరాధించుచున్నది. నిత్యము నీ సింహాసనమును ఎదుట నిలిచి ఆనందించుచున్నది. వారితో మా స్వరములను ఏకము చేయమని నేను ప్రార్థించుచు మేమందరము కలిసి నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసాన్న, ప్రభువు నామమున వేచేయండి వారు ధన్యుడు. మహోన్నతమున ఓసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకము చేసుకొని దేవుడు వారి యొక్క ఉద్దేశాలను, తలంపులను ఆస్వాదించాలని, మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగిన వారిని, సంతానం లేక బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దేవుని సమర్పించుకొని వారందరి యందు దేవుడు తన యొక్క దయను ఉంచి
వారిని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడాలని దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగనుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమ్మనందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమనసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మాలియో జగద్గురువును, జైరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూలను చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనితలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తకు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆదిని నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం మాకొచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటిగా అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పువన్న వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశనిక కీలు నుండి మమ్మ రక్షింపము. ప్రభు అన్ని కిడల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపకం నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను,
కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయనుగాక. ఆమేన్. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ విందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ విందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఇదిగో యువతి గర్భవతి అయి కుమారుని కనును, అతనికి ఇమ్మానువేలు అని పేరు పెట్టము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువం, నిజమైన విశ్వాసపు పరమరహస్యములను మా మనసులందు స్థిరపరచమని ప్రార్థించుచున్నాము. తద్వారా కన్య అయిన మరియమాత నుండి జనించిన శిశువు నిజముగా దేవుడనియు నిజముగా మానవుడనియు విశ్వసించు మేము అతని ఉత్థాన శక్తిచే నిత్యానందమును అనుభవింపగలుగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. నిన్ను మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. మరువను మరువను యేసయ్యా, ఎన్ని ఆపదలెదురైనా. తల్లి మరచినను నన్ను మరువ